Yes, okay, students, let's class start now. Good afternoon to all of you. Here, are you able to hear me? Are you able to hear? Yes. Let us start the class. Anybody please respond? Is it audible? Are you able to hear my voice? Good afternoon, sir. Good afternoon, Vamsi. Are you able to hear me? Yes, okay. I think it is audible to all of you. Okay. Here, this chapter, what is this paper is known as an electrical appliances. Okay, it is very simple to you, all of you. It is a skill development course. It comes in semester one, for all science students. Means like a maths combination for you, MPCS and MPC electronics. That's MECS. Students will come across these electrical appliances. For biosciences, that is for BHC, biochemistry, microbiology, another paper is there. It is totally specifically for this math students, electrical appliances. As an electronic students, you are familiar with this all these topics. All these topics. Let us see what are the topics in this one. What are the topics in this one? In unit one, we are having voltage. What is meant by voltage? What is meant by current? What is meant by resistance, capacitance, inductance, electrical conductors, insulators, Ohm's law, series and parallel combination of resistors, galvanometers, ammeter, voltmeter, multimeter, transformers, electrical energy, power, kilowatt hour, consumption of electric power. These are the some of the topics in the first unit. We're having totally 3 units in this one, 3 units, and second unit is that is DC, that is direct current, and next one is AC, that is alternating current, and RMS, that is root mean square, and peak values of power factor, like this one. Okay, it comes around like this. Let us see the first unit. You are familiar regarding this all these topics. That is what we call this as voltage, current, resistance, capacitance, inductance, electric conductors, and insulators. Let us see one by one. Okay, it is this paper is for 50 marks. This paper is for 50 marks. మామూలు జనరల్గా మనకి 75 మార్క్స్ ఉంటుంది సెమిస్టర్. అలా కాకుండా ఇది కూడా కంపల్సరీ పేపర్. ఈ పేపర్లో మనకి 50 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఇదే ఫస్ట్ సార్ ఇంకా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం. ఇదే ఫస్ట్ సార్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడము. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము. కానీ నాకు వచ్చిన ప్రకారము మోడల్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఒక 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. In this, we are having 5 marks questions. Answer any 4 questions. When section A will giving 8 questions. Out of these 8 questions, we have to write 4 questions. Each question carries 5 marks. It is 4 into 5. It is 20 marks. It is short answers. This is. And next one is section B. It is essay type questions. Here we are giving 5 questions. 5 questions, and you have to answer any 3. Any 3. Each question carries 10 marks. That is 10 into 3. It is 30 marks. 10 into 3. It is 30 marks. Once again, I'll repeat. Here we are having short answers and essay answers. Short answer questions and essay answer questions. Total paper is for 50 marks. Total paper is for 50 marks. ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అంటే ఏమి? అప్లయన్సెస్ అంటే మనం జనరల్గా ఏదైతే కరెంటుతో ఉపయోగించే వస్తువుల్ని అప్లయన్సెస్ అని అంటాం. కరెంటు ఏదైతే మనము వస్తువుల్ని వాడుతామో, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ కానివ్వండి, ఫ్రిడ్జ్ అంటాం, టీవీస్ కానివ్వండి, మిక్సీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అప్లయన్సెస్. అంటే కరెంట్తో ఏ విధంగా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాము అని దాన్ని ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ అంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వోల్ట్ మీటర్తో మనం వర్క్ చేస్తాము ఎలక్ట్రానిక్స్లో, ఏమిటికి? వోల్టేజ్ కొలచడానికి. అదేవిధంగా అమ్మీటర్తో యూజ్ చేస్తాము. అమ్మీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు మెజర్ ద కరెంట్. Like that, each one will be coming there. Coming to this question paper model, it is for 50 marks. As I told you already, we are having 5 marks questions and 10 marks questions. In this one, first one, 8 questions will be given. 8 క్వశ్చన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో ఏవైనా 4 రాయాలంటే మనకి 4 రాయాలంటే సగం మీద అందులో ఒకటి 5 మార్క్స్. 5 into 4 it is 20. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి,
5 ఇస్తారు, 5 ఇస్తారు, దాంట్లో ఏమైనా 3 రాయాలి, 3 రాయాల్సి వస్తుంది. 3 into 10, 30. 30 plus 20, it is 50 marks. Like that. Now let us see what is one. Are you able to hear? Anybody please respond? Yes, anybody please. One of you please respond that my voice is clear, that you are able to hear me. Yes, sir. Are you able to hear? Okay. If you are having any doubts, you can ask me. Okay. Okay, sir. దట్ Okay, sir. ఏమైనా వాయిస్ వినపడకపోతే ఇలాంటి అర్థం కాకపోతే ఏదైనా స్పీడ్ చెప్తున్నా మీరు అడగండి. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, ఈవెన్ దో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ మనకి బాగా తెలిసినది ఓమ్స్ లా. ఓమ్స్ లా అంటే ఏమి? ఓహెచ్ఎం, ఎస్, ఓమ్స్ లా. హియర్ ఓమ్స్ లా అంటే ఏమి? ఓమ్స్ లా స్టేట్స్ దట్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ కండక్టర్, ఏదైతే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ కండక్టర్ is directly proportional to the difference across its ends, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. ఇదంతా మీకు అర్థం కాలేదు నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పుకుందాము. ఇది ఏం చెప్తుందంటే వోల్ట్స్ లా V is equal to I into R. V is equal to IR. ఓమ్స్ లా అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఎక్కువ కష్టపడకూడదు. వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. ఓమ్స్ లా అంటే ఏమి? V is equal to I into R. వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. లేదు, I is equal to V by R. ఒక సింపుల్ ఏమంటే ఒక బుక్ పెన్ను తీసుకుంటే రాసుకుంటే మీకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది. వింటూ ఉంటే మనం మర్చిపోతాం, అది మామూలు కామన్ హ్యూమన్ నేచర్. వీళ్ళ we lost the memory. That's why it is better to write one time. Let us take a paper and pen. Yes. Next, Ohm's law means here V is equal to I into R. That is, voltage is equal to product of current into resistance. It is known as Ohm's law. Next one, what we call this is in the first topic itself. It is voltage is there. Voltage ante emi? Voltage means what? Anybody please? Voltage ante emi? voltage ఎట్లా? వోల్ట్ మీటర్తో మెజర్ చేస్తాము. వోల్టేజ్ అనేది వోల్ట్ మీటర్తో మెజర్ చేస్తాం, అనేది మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. వోల్ట్ మీటర్తో మెజర్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ మీన్స్, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏమి? రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. ఏదైతే కండక్టర్ ద్వారా కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుందో దాన్ని స్టాప్ చేస్తుంది, అంటే రెసిస్ట్ చేస్తుంది. తెలుగులో దాన్ని నిరోధం అంటారు, అంటే నిరోధిస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది. దానికి పర్టికులర్గా కొన్ని ఓమ్స్కి ఇది ఏమి యూనిట్స్ ఏమి రెసిస్టెన్స్కి ఓమ్స్ అని అంటారు. OHMS, ఓమ్స్. ఓకే, దానికి ఆ విధంగా ఉంటుంది. మామూలుగా రెసిస్టెన్స్కి ఓమ్స్తో మెజర్ చేస్తారు, థౌజండ్స్లో ఉంటాయి, మళ్ళీ తర్వాత ఫ్రాక్షన్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఇది కలర్ కోడింగ్ అనే దాని ద్వారా కూడా కనుక్కోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా మీకు నేను ఆఫ్లైన్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తారో కూడా చూపిస్తాను. దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ మీన్స్ టు మెజర్ ద కరెంట్. నెక్స్ట్ కరెంట్ అంటే కరెంట్ ఏమిటితో మెజర్ చేస్తాం? మనము అమ్మీటర్తో మెజర్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై లెటర్ I, వోల్టేజ్ బై లెటర్ V. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ గెల్వనామీటర్ అని చెప్పి ఇంకోటి ఉంది, గెల్వనామీటర్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో ప్రాక్టికల్స్ చేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. మామూలుగా కిట్స్లో చేస్తున్నారు, కిట్స్ KITS కిట్స్ అని. ఏమో కిట్ అంటే దాంట్లో ముందే సర్క్యూట్ అంతా డిజైన్ చేసి ఉంటుంది. మీరు ఊరికే ఏదైతే ఒక క్నాబ్ ఉంటుందో పొటెన్షియోమీటర్ అంటారు, దాన్ని వేరీ చేస్తూ మీరు వాల్యూస్ నోట్ చేసుకుంటారు. మామూలు జనరల్గా ఇంతకుముందు I used to teach electronics also for 3 years, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్. లైక్ దట్. అప్పుడు మేము సర్క్యూట్స్ మేమే దాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళం, బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద సర్క్యూట్స్ మేమే దాన్ని తయారు చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు అవన్నీ మారిపోయి జనరల్గా ఇప్పుడు అంతా రెడీమేడ్గా ఊరికే వోల్ట్ మీటర్, తర్వాత మీటర్ దాంట్లోనే కిట్లో ఉంటాయి. జస్ట్ రెసిస్టెన్స్, అదే వోల్ట్ ఏదైతే పొటెన్షియోమీటర్ అంటారో దాన్ని వేరీ చేస్తూ రీడింగ్స్ నోట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీని నుంచి పెద్దగా నాలెడ్జ్ అనేది ఏమీ రాదు మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ గెల్వనామీటర్. పేరు వింటారు, చూసింటారో ఏదో తెలీదు. గెల్వనామీటర్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద గెల్వనామీటర్ ఈజ్ టు మెజర్ స్మాల్ కరెంట్స్. ఒక సర్క్యూట్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న కరెంట్స్ వెళ్తున్నాయి అంటే దాన్ని మెజర్ చేసేకి ఉపయోగించేదే గెల్వనామీటర్ అని అంటారు. గెల్వనామీటర్ టు ప్రొటెక్ట్
galvanometer చిన్న పెద్ద కరెంట్స్ దాంట్లో పాస్ అని అనుకుంటే లార్జ్ కరెంట్స్ పాస్ అయితే the galvanometer will be spoiled. That's why it is galvanometer to measure the very small currents. We use a galvanometer. Okay. Next, let us see what is galvanometer. Galvanometer, what? How many types of galvanometers are there? మీరు ఇంతకుముందు చదివింటారు చెప్తాను. Yes, let us. Two types of galvanometers are there, mainly divided: suspended coil galvanometer and pivoted coil. PIVOTED, pivoted coil or Western galvanometer. Wheatstone galvanometer. First one is suspended coil galvanometer, and second one is pivoted coil, or we'll call them as a Wheatstone galvanometer. These are the two types of galvanometer. What we call in sentence, what we call is right is a galvanometer is a device that is used to detect small electric current or measure its magnitude. A galvanometer is a device that is used to detect small electric current or measure its magnitude. Okay, it is known as galvanometer. Move. Next one. This galvanometer divided into two types. One is a suspended coil galvanometer, another one is a Wheatstone galvanometer. Okay. Now let us see Ohm's law. As I told you that Ohm's law, V is equal to I into R. Ohm's law states that the current flowing through the conductor is directly proportional to V is proportional to I. Voltage is proportional to current and చెప్పొచ్చు direct గా. Ohm's law states that the current flowing through the conductor is directly proportional to the current in the circuit. Okay. V is proportional to I అని చెప్తాము, లేదా V is equal to IR అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఎస్, V అంటే వోల్టేజ్ అంటారు, R అంటే రెసిస్టెన్స్ అంటాం, I అంటే కరెంట్ అని అంటాం. ఓకే, different applications of Ohm's law. What are the applications of this Ohm's law? Let us see. Different applications of Ohm's law. Let us see. To determine voltage, resistance or current in an electrical circuit. ఈ Ohm's law ఏమిటికి ఉపయోగిస్తారు అంటే అప్లికేషన్స్ ఏమేమిట్లో ఉపయోగిస్తారు అంటే మనకి వోల్టేజ్లో, లేదా టు డిటర్మిన్ ద వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కరెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. ఒక సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్, కరెంట్ని మెజర్ చేసేకి Ohm's law చేయొచ్చు, దీంతో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ అప్లికేషన్ వచ్చి Ohm's law is used to maintain the desired voltage drop across the electronic components. Electronic components లో voltage drop ఎక్కడైనా ఉంది అంటే Ohm's law ద్వారా మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, Ohm's law is used to maintain the desired voltage drop across the electronic components. Next, third one, that is last one. That is Ohm's law is also used in DC ammeter and other DC shunts to divert the current. Another student is come across. Yes, are you able to hear? One student has been joined. That's why this disturbance has come across. Anybody, please? Is it working? Is it able to hear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Why? Because I'm having doubt that students are they following or not like that. Okay, it is very, very important for the electronic students to know what is meant by voltage, current, ammeter అంటే ఏమి, voltmeter అంటే ఏమి, galvanometer ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు, పొటెన్షియోమీటర్ అంటే ఏమిటి ఉపయోగిస్తారు, ఇవన్నీ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎవరైనా నాన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా మీకు ఏదైనా డౌట్ అడిగితే మీరు చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అటువంటి చిన్న పరికరాలే ఇవి, ఎక్విప్మెంట్ దీని గురించి మీకు తెలియకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. That's why we should be very cautious regarding this one. Okay, you purchase one small book so that we can thoroughly prepare. Okay, these are the three applications in Ohm's law. That is voltage, resistance, current measure చేస్తారంట. ఇంకోటి వచ్చి ఏదైనా సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉందనుకోండి, వోల్టేజ్ ఎక్కడైనా పడిపోతూ ఉంటుంది, మనకు తెలియలేదు, దాని ద్వారా ఈ Ohm's law కనుక్కోవచ్చు. ఇంకోటి థర్డ్ వన్ వచ్చి Ohm's law is also used in DC ammeter and other DC shuts to divert the currents. DC ammeter అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ అమ్మీటర్,
another DC shunts to divert the current. ఇవి ఈ 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా లిమిటేషన్స్ ఏమి అంటే ఏమి డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయి దీనికి? రెండే 2 డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఓమ్స్ లా ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ యూనిలాటరల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ యాజ్ దే అలో ద కరెంట్ టు ఫ్లో త్రూ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ. ఇది ఓమ్స్ లాలో మనకి లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఓమ్స్ లా ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ వేర్ దే ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్ unilateral electrical elements like diodes and transistors as they allow the current to flow through in one direction only. ఈ డయోడ్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ లో ఇది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ లో ఒకటే ఇవి మామూలుగా జనరల్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది కరెంట్. కాబట్టి దీంట్లో ఓమ్స్ లా అనేది అప్లికబుల్ కాదు. డయోడ్స్ అంటే ఏమి? డైఓడ్ డిఐఓడిఏ డిఐ అంటే 2, ఓడ్ అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్, 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. One is anode, another one is cathode. Okay, diodes. Transistor అంటే ఏమి? Transfer of resistance. In transistors, we are having 3 leads. One is, as you already know that one is emitter, base and collector. 3 leads: emitter, base and collector. Transistor and transforming of resistance, like that. Okay. That is one way Ohm's law is not applicable for diodes and transistors as the current flowing only in one direction. Unilateral and uni and one, like that. Next limitation, that is drawback, is for non-linear electrical elements with the parameters like capacitance, resistance, etc. The voltage and current won't be constant with respect to time, making it difficult to use Ohm's law. That is somewhat lengthy is one. For non-linear electrical elements with parameters like capacitance, resistance, etc., the voltage and current won't be constant with respect to time, making it different to use Ohm's law. Okay, these are some of the limitations of Ohm's law. We have to just keep it in mind, that is V is equal to I into R, or V is proportional to I. Please note down or please write on the book సో దట్ ఒకసారి రాశారంటే మైండ్లో గుర్తుండిపోతుంది. గల్వనామీటర్ అంటే ఏం చెప్పాము? గల్వనామీటర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ స్మాల్ కరెంట్స్, చిన్న కరెంట్స్ని మెజర్ చేసేదానికి గల్వనామీటర్స్ ఉపయోగిస్తాము. అవి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సస్పెండెడ్ కాయిల్ గల్వనామీటర్, ఇంకోటి వీట్స్టోన్ గల్వనామీటర్ అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్ us see small switching చూస్తాం. డిఫైన్ వోల్టేజ్ అండ్ గివ్ యూనిట్స్ ఫర్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ అంటే దాని యొక్క యూనిట్స్ ఏమి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. డిఫైన్ వోల్టేజ్ అండ్ గివ్ యూనిట్స్ ఫర్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ ఈస్ ద ప్రెజర్ ఫ్రమ్ an electrical circuit's power source that pushes through a conducting loop. Voltage is caused by potential difference between 2 points. ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. వోల్టేజ్ అంటే ఎవరైనా మీకు డెఫినేషన్ ఏమి అడగడు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వోల్టేజ్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద work needed per unit charge to move a test charge between the 2 points. Okay, simple ga cheppalante voltage is defined as the work needed per unit charge. enta work voltage ni ee vidhanga define chestarante work needed per unit charge, oka unit charge ki to move a test charge between the 2 points. Oka unit charge 2 పాయింట్స్ మధ్యలో టెస్ట్ చేసేదాన్ని వోల్టేజ్ అని అంటారు. ఓకే, యూనిట్స్ ఫర్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ వచ్చి ఏమంటారంటే వోల్ట్స్ అని అంటారు. వోల్టేజ్కి యూనిట్స్ వచ్చి వోల్ట్స్. ఓకే, వోల్ట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టింగ్ వైర్ when an electric current of 1 ampere displays 1 watt of power between 2 points. Okay, it is very lengthy, no need. Just you have to remember voltage is defined as the work needed per unit charge to move a test charge between the 2 points, like that one. Next one is
units for voltage in SI system are volts. V is equal to potential by charge అంటాము. Okay, this is known as a voltage. Now, next one. Ohm's law అయితే చూసాము. V is equal to IR అని చెప్పడం జరిగింది. Next if we want to transformers. Actually, classification of voltmeters ఒక విషయం చెప్పాలి. ఎన్ని voltmeters ఉన్నాయి, ఇప్పుడు వోల్టేజ్ కొలిచే దానికోసం వోల్ట్మీటర్ ఉపయోగిస్తాను చెప్పడం జరిగింది. ఆ వోల్ట్మీటర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వోల్ట్మీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే, అకార్డింగ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ప్రిన్సిపల్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వోల్ట్మీటర్స్. దే ఆర్ మెయిన్లీ permanent magnet moving coil voltmeter, permanent magnet moving coil voltmeter, moving iron voltmeter, moving iron voltmeter. Next one, third one is electrodynamometer type voltmeter. The fourth one is rectifier type voltmeter, rectifier type voltmeter, and the fourth one is rectifier type voltmeter. Fourth one, fifth one is induction type voltmeter. Sixth one is electrostatic type voltmeter. Seventh one is digital voltmeter. మీరు ఇవన్నీ వోల్ట్మీటర్స్ ఉన్నాయి, మీరు రెండు చూసింటారు. ఒకటి డిజిటల్ వోల్ట్మీటర్, ఇంకోటి అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్. అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ అంటే జస్ట్ దాని మీద లైన్స్ ఉంటాయి, ఒక నీడిల్ ఉంటుంది, ఆ నీడిల్ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఎంత వోల్టేజ్ వస్తే చూపిస్తారు, దాన్ని అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ అని అంటారు. ఇంకోటి డిజిటల్ వోల్ట్మీటర్ అంటే డిజిట్స్ పడతాయి, దాని మీద ఆ మీటర్ మీద డిజిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మళ్ళీ దీంట్లో కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ DC వోల్ట్మీటర్స్ అండ్ AC వోల్ట్మీటర్స్. అంటే డైరెక్ట్ కరెంట్ DC బ్యాటరీతో చూసేటప్పుడు మనము DC వోల్ట్మీటర్ యూజ్ చేస్తాము. అదే కరెంట్ AC వోల్ట్మీటర్ అంటే మామూలు జనరల్గా ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్ ఉపయోగించేటప్పుడు AC వోల్ట్మీటర్ యూజ్ చేస్తాము. మామూలుగా DCకి ACకి మీకు డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది DC వోల్ట్మీటర్ తీసుకుని ఏసీకి పెట్టామంటే చెడిపోతుంది, ఏసీ తీసుకుని పోయి డీసీకి పెడితే చెడిపోతుంది. డీసీకి ఏసీకి ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? జనరల్గా ఏసీని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? సింబల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, దీన్ని సైనసాయిడల్ వేవ్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ వైట్ బోర్డ్, యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. AC means alternating current, it is the symbol will be like that. And for DC just one line will be like that. This is DC voltmeter. అంటే వోల్ట్మీటర్ V కింద ఈ విధంగా V కింద ఇట్లా రాశాడు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏది? అది AC వోల్ట్మీటర్ అని చెప్పి. ఓకే, ఒకవేళ దాని కింద అలా కాకుండా అట్లా V కింద ఇట్లా డాష్ పెట్టాడు అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏమిది? DC వోల్ట్మీటర్ అని చెప్పి మీనింగ్. మనం ఏసీతో కరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తా అంటే AC వోల్ట్మీటర్ యూజ్ చేయాలా, DCతో చేస్తా అంటే DC వోల్ట్మీటర్ని చేయాలా. బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇదిగిన కొద్దిగా పొరపాటు అయిందంటే ఆ వోల్ట్మీటర్ చెడిపోతుంది, ఐ మీన్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది, దాన్ని పక్కన పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వాట్ విల్ కాల్ నెక్స్ట్ వన్, లెట్ us see. దీంట్లో V is equal to ఓమ్స్ లా, V is equal to I into R. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మామూలుగా V is proportional to I. V is proportional to I. is equal to రాసుకున్నామంటే గిన ఈక్వలెంట్ అయితే ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, అదే రెసిస్టెన్స్ R. V is equal to I into R. Okay, we have to keep it in mind like that. V into I into R. This is Ohm's law. Ohm's law. Okay, V is proportional to I. V is proportional to I. V is equal to I into R. This is known as Ohm's law. Okay, next one. Next, let us see. Now, voltmeter మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పాము. DC వోల్ట్మీటర్, AC వోల్ట్మీటర్. ఏ విధంగా దాన్ని మనము AC వోల్ట్మీటర్ని ఏ విధంగా మనం గుర్తుపడతాము, DC వోల్ట్మీటర్ని ఏ విధంగా గుర్తుపడతాము చూపించాను. దీంట్లో కూడా టూ టైప్స్ మనకి ఉంటాయి. ఒకటి ఐ మీన్ ఒకటి ఇట్లా మామూలుగా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా లైన్స్ ఉంటాయి, 0 స్టార్టింగ్ 1 2 3 4 5 ఇట్లా నంబర్స్ ఉంటాయి. దీన్ని ఒక నీడిల్ ఉంటుంది, ఒక నీడిల్, ఇది ఇట్లా వోల్ట్మీటర్ ఉంటుంది. ఒక DC అంటే ఒక లైన్ ఉంటుంది, AC అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది ఇట్లా చూపిస్తుంది. దీన్ని ఏం చెప్తారంటే అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ అని అంటారు. అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ అని అంటారు. అంటే ఇట్లా లైన్స్ ఉంటాయి, ఈ నీడిల్ ఇట్లా చూపిస్తుంది, ఈ నీడిల్ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని
మనం జనరల్గా అనలాగ్ వోల్ట్మీటర్ అని అంటారు. లేదు ఇది కాదు మనకి అంటే ఇంకోటి మామూలుగా వోల్ట్మీటర్ ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ల్యాబ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే దాని మీద డిజిట్స్ పడతాయి, దాని మీద మనకి డిజిట్స్ పడతాయి. వోల్ట్మీటర్ ఏదో 12.5 అట్లా సంథింగ్ మనకి దాని మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది. డిజిట్స్ పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని డిజిటల్ వోల్ట్మీటర్ అని అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అమ్మీటర్. అమ్మీటర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు మెజర్ ద కరెంట్. టు మెజర్ ద కరెంట్. కరెంట్ని మెజర్ చేస్తారు, దాన్ని ఐ అనే సింబల్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు కరెంట్ని. అమ్మీటర్ దీంట్లో కూడా ఏసీ అమ్మీటర్ తర్వాత డీసీ అమ్మీటర్ అని కూడా ఉంటుంది. ఏసీ అమ్మీటర్, డీసీ అమ్మీటర్ అని కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ammeter. Let us see. What are the applications of ammeter? The applications of this device will range from the school to industries. స్కూల్లో కూడా దీన్ని మామూలుగా దీని గురించి చదువుతాము ఈ అమ్మీటర్ గురించి. అలాగే పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్లో కూడా అమ్మీటర్స్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. These ammeters, these are used to measure the current flow in the building to ensure that the flow is not too low or too high. ఈ కరెంట్ అనేది మనం జనరల్గా ఎక్కువ వస్తే మన ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెడిపోతాయి, అదే ఆ విషయం మీకు తెలుసు. తక్కువ వచ్చినా కూడా డిమ్గా ఉంది, లో కరెంట్ ఉంది అంటాము. అట్లా వచ్చినా కూడా కొన్ని పరికరాలు చెడిపోతాయి. కాబట్టి దీస్ ఆర్ యూస్డ్, ఈ అమ్మీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ యూస్డ్ టు మెజర్ ద కరెంట్ ఫ్లో ఇన్ ద బిల్డింగ్స్. బిల్డింగ్స్ అంటే వాళ్ళు ఉండే ఇండ్లు, బిల్డింగ్స్, టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఫ్లో ఇస్ నాట్ టూ లో ఆర్ టూ హై. ఎక్కువ లేదు తక్కువ ఉంది అని చెప్పి ఎట్లా చేస్తాము? చెప్తే మేము పట్టుకొని చెప్పగలమా కరెంట్ ఉంది లేదు, ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది అని? పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాం. కాబట్టి దాన్ని మెజర్ చేయాలి అంటే ఒక అమ్మీటర్తోనే కరెంట్ని మెజర్ చేయొచ్చు. అది దిస్ ఆర్ ద సెకండ్ అప్లికేషన్. ఫస్ట్ వన్ దీన్ని స్కూల్స్లో ఇండస్ట్రీస్లో అంతా యూజ్ చేస్తాము, అదొకటి. రెండోది వచ్చిన బిల్డింగ్స్లో తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అని మెజర్ చేసేందుకు ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కంపెనీస్ టు చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద డివైజెస్. డివైజెస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంటే కంపెనీస్ కొన్ని, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏవైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేస్తారంటే కొన్ని కంపెనీస్, అవి ఫంక్షనింగ్ చేస్తున్నాయా లేదా, పని చేస్తున్నాయా లేదా అని కూడా ఈ అమ్మీటర్ ఉపయోగించి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ ఏ thermocouple to check the temperature. Okay, here next one, it is used with a thermocouple to check the temperature. అంటే టెంపరేచర్స్ ని మెజర్ చేసే దానికోసం కూడా దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ థర్మోకపుల్. థర్మో అంటే ఏమి? హీట్. కపుల్ అంటే ఏమి? రెండు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ని కపుల్స్ అంటారు, కపుల్ అంటారు. COUPL కపుల్ అంటారు, ఇద్దరు అని. థర్మో అంటే హీట్. అట్లా టూ కపుల్స్, ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ థర్మోకపుల్. థర్మోకపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏమి? థర్మో అంటే హీట్ అని చెప్పాను, కపుల్ అంటే రెండు. అంటే ఏమి? హై టెంపరేచర్ యాజ్ వెల్ as లో టెంపరేచర్. హై టెంపరేచర్ అంటే లో టెంపరేచర్. ఇట్లా రెండు టెంపరేచర్స్ ఉండేదాన్ని కపుల్ అని అంటారు, థర్మోకపుల్. టు చెక్ ద టెంపరేచర్. దీన్ని టెంపరేచర్ మెజర్ చేసే దానికోసం కూడా ఈ అమ్మీటర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ electricians frequently use these devices to check the faults of the circuits in the buildings. Yes, very good. Electricians ఎవరైతే మన కరెంట్ పని చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఎలక్ట్రీషియన్ అంటాము. దే ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ దిస్ డివైజెస్. ఈ అమ్మీటర్స్ని తీసుకొని వాళ్ళు బిల్డింగ్స్లో ఎక్కడైనా ఫాల్ట్స్ ఉన్నాయా, వైరింగ్ అంతా చేస్తారు ఇంటికి, ఎక్కడైనా వైర్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా, కరెంట్ పాస్ అవుతుందా లేదా అని చూడాలంటే ఈ అమ్మీటర్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఈ అమ్మీటర్స్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మనకి అమ్మీటర్స్లో ఉపయోగిస్తారు, అమ్మీటర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 5 అప్లికేషన్స్. ఒక స్కూల్స్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి వచ్చి బిల్డింగ్స్లో ఫ్లో అవుతుందా లేదా, హై వోల్టేజ్ ఉందా లో వోల్టేజ్ ఉందా అని చెప్పి కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. అంటే కంపెనీస్లో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే తయారు చేస్తారో ఆ డివైజెస్ ఫంక్షనింగ్ అంటే పని చేస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి యూజ్ చేస్తారు, థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చి థర్మోకపుల్, టెంపరేచర్ యూజ్ చేసే దానికోసము ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ థర్మోకపుల్ టు చెక్ ద టెంపరేచర్ ఒకటి. లాస్ట్ వన్ వచ్చి ఎలక్ట్రీషియన్స్ దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బిల్డింగ్లో సర్క్యూట్ అంటే వైరింగ్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, ఎక్కడైనా కట్ అయిందా అని చెప్పి దీన్ని అమ్మీటర్స్తో యూజ్ చేస్తారు. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. ఈ వోల్టేజ్ వోల్ట్ మీటర్తో యూజ్ చేస్తాము.
అమ్మీటర్ని కరెంట్ని అమ్మీటర్తో యూజ్ చేస్తారు. రెసిస్టెన్స్ని ఓమీటర్తో యూజ్ చేస్తారు. రెసిస్టెన్స్ ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది అని చెప్పి ఇవన్నిటికీ మెజర్ చేసే ఇంకో మీటర్ ఉంది. మీరు వినింటారు, చూసినారో లేదో నాకు తెలియదు. దాన్నే మల్టీమీటర్ అని అంటారు. MULTI మల్టీమీటర్. ఈ మల్టీమీటర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమి అంటే ఇట్ మెజర్స్ ఆర్. మల్టీ అంటే ఏమి, 2 కన్నా ఎక్కువ అంటే ఏమి, ఆ మల్టీమీటర్ డిజిట్స్ లో ఉంటుంది. డిజిటల్ మల్టీమీటర్ ఉంది, అనలాగ్ మల్టీమీటర్ ఉంది. ఈ మీటర్ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇట్ మెజర్స్ ఆల్, అన్నిటిని మెజర్ చేస్తుంటే వోల్టేజ్ ని మెజర్ చేస్తుంది, కరెంట్ ని మెజర్ చేస్తుంది, రెసిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేస్తుంది, ఏసీలో మెజర్ చేస్తుంది, డీసీలో కూడా మెజర్ చేస్తుంది. అంటే ఏసీలో వోల్టేజ్, కరెంట్, రెసిస్టెన్స్ మూడు మెజర్ చేస్తుంది. అలాగే డీసీ డైరెక్ట్ కరెంట్లో నువ్వు సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేసినావు, దాంట్లో ఏసీ, డీసీ, రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తుంది. ఇంకోటి కంటిన్యూటీ, అంటే ఒక పెద్ద టేబుల్ అంతా సర్క్యూట్ ఉంది, కనెక్ట్ చేసినాము, దానికి కంటిన్యూటీ ఉందా లేదా, కంటిన్యూటీ ఉందా లేదా అంటే ఏమి, ఎక్కడైనా కనెక్షన్ ఊడిపోయి ఉండొచ్చు లేదా కట్ అయి ఉండొచ్చు, అట్లా ఏమైనా ఉంటాయి కదా, దానిలో కూడా కంటిన్యూటీ ఉందా లేదా అని చెప్పుకుని మనం దాన్ని చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి డయోడ్ని చెక్ చేయొచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్ని చెక్ చేయొచ్చు. ట్రాన్సిస్టర్ ఇప్పుడు దాన్ని చూస్తే ఏది ఎమిటర్, ఏది బేస్, ఏది కలెక్టర్ అని చెప్తాం. దాన్ని చూసి కూడా మనము దాంతో చెప్పవచ్చు. ఇట్లా 1 కన్నా 2 కన్నా 3 కన్నా ఎక్కువ దీంతో లాభాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, మెజర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మల్టీ అని చెప్పడం జరిగింది, మల్టీమీటర్. ఇది జనరల్ గా ల్యాబ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు మల్టీమీటర్స్ అని. ఇవి కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అనలాగ్, డిజిటల్ అని. అనలాగ్ అంటే చెప్పాను, నీడిల్ ఉంటుంది, రీడింగ్ చూపిస్తూ ఉంటుంది అని. ఇంకోటి డిజిటల్ అంటే డిజిట్స్ యూజ్ చేస్తారు. జనరల్ గా ల్యాబ్స్ లో డిజిటల్ మల్టీమీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. మీరు కూడా డిజిటల్ మల్టీమీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. మీకు ల్యాబ్ సరిగా జరిగిందో లేదో తెలియదు, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్ జరిగే టైంకి ఈ లాక్డౌన్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద some of the instruments to measure the current. Okay, next one is a very important and is a transformer. Transformer అంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ పేర్లోనే the ట్రాన్స్ఫార్మ్, ఏమి రెసిస్టెన్స్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు వింటారు, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఎక్కడ వింటారు, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇళ్ళ దగ్గర పెద్ద పెద్ద పెట్టింటారు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి. 2 types of divided transformers. It is one is a step up transformer, other one is a step down transformer. Step up transformer and step down transformers. Step up transformer అంటే మీ వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, దాన్ని స్టెప్ అప్ అంటారు. స్టెప్ డౌన్ అంటే మీ వోల్టేజ్ ని డౌన్ చేయడం. ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి హై వోల్టేజ్ తో వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మన ఇండ్లు ఉన్నాయి, ఇంటి దగ్గర వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంది, అటువంటప్పుడు స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంటి దగ్గర ఒక ప్లేస్ చేస్తారు. అదేమవుతుంది, వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, స్టెప్ అప్ చేస్తుంది, ఒక అప్ చేస్తుంది, దాని నుంచి మనకు వస్తుంది. ఏసీ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది, ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉపయోగించే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 50 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది. హెర్ట్జ్ అంటే ఏమి, హెచ్జెడ్ అంటే ఏమి, హెర్ట్జ్ అంటే ఏమి, ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్స్. అది ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క యూనిట్. ఓకే, హెర్ట్జ్ లో మెజర్ చేస్తారు. 50 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది మామూలు ఇండియాలో ఉపయోగించేది. వేరే కంట్రీస్ లో ఐ మీన్ యుఎస్ఏలో అట్లా ఇంకో విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ. కానీ ఇక్కడ 50 హెర్ట్జ్ యూజ్ చేస్తాము. కాబట్టి మనకి 50 హెర్ట్జ్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే వోల్టేజ్ తక్కువ ఉందంటే ఏం చేస్తాము, దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఏమిటిని, ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. స్టెప్ డౌన్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి 5 volts 10 volts అనే పనిచేస్తారు, ఎక్కువ వోల్టేజ్ చేస్తే చెడిపోతుంది. అట్లా ఉండే చోట ఈ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉపయోగిస్తారు. ఓకే, లైక్ దిస్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ విల్ యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కొన్ని సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒక సింబల్ ఉంది, మీకు దీంట్లో చూపిస్తాను చూడండి. Yes, this is the symbol to represent a transformer. Okay, the transformer works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction and mutual induction.
The transformer works on the principle of Faraday's laws of electromagnetic induction and mutual induction. Next, what is a transformer? Explain working of transformer. A transformer is a device used in the power transmission of electrical energy. The transmission current is AC. ఏసీలోనే ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్, డీసీలో లేదు. అదేవిధంగా ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ ఎ డివైస్ యూస్డ్ ఇన్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ద ట్రాన్స్మిషన్ కరెంట్ ఈజ్ ఏసీ. ఏది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది? ఇది ఏసీ కరెంట్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్. ఇప్పుడే చెప్పాను, స్టెప్ అప్ కావాలంటే, స్టెప్ డౌన్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ని మనము ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా డిక్రీజ్ చేయాలన్నా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉపయోగిస్తాము. మనకి తక్కువ వోల్టేజ్ కావాలంటే స్టెప్ డౌన్ ఉపయోగిస్తాము. ఎక్కువ వోల్టేజ్ కావాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే స్టెప్ అప్, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాము. అదే చెప్పడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ వితౌట్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి చేంజ్ కాదు, ఇలా ఉండే 50 హెర్ట్జ్ అలాగే ఉంటుంది. Without a change in the frequency of AC between the circuits. The transformer works on basic principles of electromagnetic induction and mutual induction. Okay, the transformer works on basic principles of electromagnetic induction and mutual induction. Okay, this is the what is regarding the transformer and transformer worker. Transformer worker using a primary circuit, secondary circuit అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో చూపిస్తాను. దీన్ని ప్రైమరీ దీంట్లో స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ ఎలాగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వైన్స్ ప్రైమరీ ఇక్కడ 1 2 3 4 వైన్స్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా దీన్ని తిప్పినారు, ఇట్లా ప్రైమరీ వైండింగ్ వైర్ని 4 వైండింగ్స్ చేస్తున్నాం, 4 చుట్టూ తిప్పినారు. 1 2 3 4. అది ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 5 6 6 చుట్టూ చెప్పినారు. ఇది ప్రైమరీ, సెకండరీ. ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, దీన్ని ఏమంటారంటే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అంటారు. ఇది తక్కువ ఉండి ప్రైమరీ, ఇది ఎక్కువ ఉంటే స్టెప్ అప్ అంటారు, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటారు. దీంట్లో రివర్స్ లో ఉందనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఓల్డింగ్ చేసి ఇక్కడ ఎక్కువ చుట్టూ తిరిగి ప్రైమరీలో, సెకండరీలో తక్కువ ఉందనుకోండి, దాన్ని స్టెప్ డౌన్ అని అంటారు. స్టూడెంట్స్ లిసన్ హియర్. ప్రైమరీ కాయిల్స్, దట్ ఈస్ ద wounded వన్. ఏదైతే చుట్టూ చుట్టినారో ప్రైమరీలో తక్కువ ఉండి సెకండరీలో ఎక్కువ ఉంటే వూండ్స్ అంటే అవి చుట్టూలో ఏవైతే తిరిగిన చుట్లు అంటారు కదా, ఐ మీన్ తెలుగులో సెకండరీ ఎక్కువ అట్లా దాని మీద చుట్టూ ఉంటే దీన్ని స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అంటారు. ఆ విధంగా రివర్స్ లో ఉంటాయి, అంటే ప్రైమరీలో ఎక్కువ వూండ్ అంటే ఎక్కువ చుట్లు తిరిగి వైరు ప్రైమరీలో, సెకండరీలో తక్కువ ఉంటే దాన్ని స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఎ డివైస్ యూస్డ్ ఇన్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్. పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అది ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ ఎ డివైస్, ఒక డివైస్ అది యూస్డ్ ఇన్ ద పవర్ ట్రాన్స్మిషన్. పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేయదు, ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ద ట్రాన్స్మిషన్ కరెంట్ ఈస్ ఏసీ. ఏమిటి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అది? డీసీనా ఏసీనా అంటే ఏసీనే. ఏసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి కానీ డీసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉండవు. ఓకే, ద ట్రాన్స్మిషన్ కరెంట్ ఈస్ ఏసీ. ఇవన్నీ బేసిక్ అనమాట, యాక్చువల్గా బేసిక్. ఏమి ఎవరైనా అడిగితే డీసీ ఉంది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే మీరు లేదని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనేది ఏసీని జనరేట్ చేస్తాయి. అయితే ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఒక బీజెడ్సీ స్టూడెంట్, బీఏనో బీకామో ఎవరైనా స్టూడెంట్ అడిగినా చెప్పే దీంట్లో ఉండాలి. ఏమి ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది ఏసీలో ఉంటుంది. ట్రాన్స్మిషన్ కరెంట్ ఈస్ ఏసీ. ఏమి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంటే ఏసీ. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూస్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్. ఇది ఏమిటి కామన్ గా ఏమి యూజ్ చేస్తుంది? ఇంక్రీజ్ లేదా డిక్రీజ్ చేస్తుంది, అంటే వోల్టేజ్ ని అప్ చేయడమా లేదా డిక్రీజ్ చేయడమా చేస్తుంది. ఇది ఏసీలోనే. ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ అవుతుంది? ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ ఆన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ తర్వాత మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ మీద ఇది ఆధారపడి ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇంకోటి చెప్పడం జరిగింది, 2 టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అని. ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సింబల్, దీంట్లో ప్రైమరీ వూండ్స్ సెకండరీ వూండ్స్ ఉంటాయి. దీని మీద దీన్ని బేస్ చేస్తూ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ స్టూడెంట్స్ రిగార్డింగ్ వోల్ట్ మీటర్, నెక్స్ట్ అమ్మీటర్, ఓమ్స్ లా, నెక్స్ట్ galvanometer, next transformer, like this one. Okay, these are the some of the instruments regarding this one. జనరల్ గా ఇదే విధంగా ఉంటుంది.
మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందో ఈ విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆల్సో. Here the one model paper is given. Here answer is 4 questions. Each question carries 5 marks. Here marks is 50 marks. Okay, what is resistance? Joule units of resistance. Resistance ante emi what is resistance ante em cheptaru? Resistance is nothing but it opposes the flow of current. It opposes the flow of current. Units of resistance ki ohms. Define formula for resistors and connected in parallel. Cheppala. What are types of transformers? If we చెప్పాను types of transformers, 2 types of transformers, step up transformers, step down transformers. ఇట్లా దీని గురించి కొన్ని గురించి ఉన్నాయి. Let us see here. I will share this also. Okay. The next coming classes I should explain the construction of working of galvanometer. I will provide the notes also for this one. This is the first class. So I am just showing this one question paper all these ones. Okay. Okay. Is it clear, students, now? Anybody, please? This is the book. You can purchase this book here. Electrical Appliances, Semester 1, Skill Development course. Okay. These are the regarding this one. Next. Now, students. Now, if you're having any doubts, you can please ask to me, so that I can explain to you in a very elaborate manner. Yes, please, anybody? Please, if you're having any doubts, you can ask to me. Are you following or not? Yes? Vamsi, next another boy is there. Jaipal, Wahid Basha, Pavit, HP Pavit, something are there. Yes? Anybody, please? Yes, please respond. Please, anybody, please. Are you following or not? Nobody is explaining. Ma Pavitra, follow అవుతున్నామా? Sir. Yes, sir. నా వాయిస్ మీ వరకు వినొస్తుంది కదా? Yes, sir. వినపడుతుంది సార్. అదే కొద్దిగా మీరు బ్యాకప్ అంటే మీన్ ఇది ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి ఇది మీకు ఎక్కువ ఇది లేదు, మనకి ఇది కొన్ని ఎక్కువ లేవుడికి అలవాట్లేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఏమైనా వాయిస్ కట్ అయినా అట్లా ఏమైనా ఉంటే అందుకే నేను అందరినీ అన్మ్యూట్ చేసి పెట్టింటాను. అంటే మీరు నా దగ్గర డైరెక్ట్గా ఇది చేయొచ్చు, మాట్లాడచ్చు. డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే మ్యూట్ చేస్తాము. అన్మ్యూట్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ నాతో నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు నాతో మధ్యలో అడగచ్చు. ఏమో ఇది చూసారు కదా, మామూలు చిన్నగా ఉంటాయి మీకు. మామూలు వేరే స్టూడెంట్స్కి అయితే ఐ మీన్ ఎంపీసీఎస్ వాళ్ళకి అయితే నాన్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్స్ అయితే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. మీకు ఎప్పుడు మీరు చదివేటప్పుడు మీకు ఎదురయ్యేటివే ఈ మొత్తం వోల్టేజ్, కరెంటు, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దీని గురించి అని తెలుసుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకి ఇది వీక్లో 2 times ఉంటుందమ్మా, ఫ్రైడే, సాటర్డే. 4 hours ఉన్నాయి. పవిత్ర ఇంటునమ్మా? Yes, sir. మనకి వీక్లీ 2 times ఉంటుంది, ఫ్రైడే, సాటర్డే. కాబట్టి ఇది ప్రతి వీక్ జాయిన్ కావాలి. ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీంట్లో నా నంబర్ కూడా ఉంటుంది. నేను గ్రూప్ లో నా నంబర్ కూడా ఉంది. దీనికి సంబంధించి మీరు ఎనీ టైం ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఐ విల్ ఆన్సర్ ఇట్. ఏమైనా సబ్జెక్ట్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? Actually, I used to teach electronics previously. Electronics is nothing but a branch of physics. Electronics is nothing but a branch of physics. ఇది ఫిజిక్స్ లో ఒక చెట్టు, ఫిజిక్స్ అనేది పెద్ద చెట్టు అయితే దాంట్లో ఒక కొమ్మ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది. ఇది టోటల్గా డిఫరెంట్ ఏం కాదు. ఐ యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ వన్. మైక్రో ప్రాసెసర్స్ గురించి, సెమీకండక్టర్ ఫిజిక్స్ గురించి, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి, వీటి గురించి నేను ఐ యూస్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఫిజిక్స్ లో ఒక పార్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, దట్స్ వై నథింగ్ టు వరీ. That's why I have chosen this. The principal sir has given this to teach this chapter. That is a chapter, this course, that is a skill development course, electrical appliances, 2 first years. Okay. In the next coming classes, we'll study these topics very clearly and very broadly. Okay. Now let's stop the class now. Is it okay? Yes, sir. Okay, sir.
Can we stop the class? Yes, sir. okay. Okay, Matna. Thank you very much. Okay. It welcomes. Well,